लोक इंसाफ पार्टी के राष्ट्रीय मुखी सिमरनजीत सिंह बैंस के वलों साइकिल यात्रा विच पूरे पंजाब विच पहुंचण वाले पार्टी आगूआं दा सन्मान करन दे लई सिमरनजीत सिंह बैंस अज पंजाब के कई जिलिਆਂ विच पहुंचे, जिस दे अंतर्गत सिमरनजीत सिंह बैंस फरीदकोट जिले विच भी पहुंचे, जिथे उन्होंने कोटकपूरा ਅਤੇ फरीदकोट के पार्टी वर्करां नूं सन्मानित किया ਅਤੇ प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान पंजाब सरकार ਅਤੇ बादल परिवार ते निशाना साधदे होए ਅਤੇ खेती आर्डीनेंस दलितां दी स्कॉलरशिप मामले विच अपनी पार्टी के विचार दसे ਅਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ मोती महल का घराव करन दा भी ऐलान किया। सो मैं सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करदा। ये वो दोस्त है जिन्हों ने 300 किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा जलियांवाला बाग तो CM रेजिडेंस चंडीगढ़ मंग सीगी जिहड़े खेती सुधार ऑर्डीनेंस उन्होंने रद्द करने वास्ते पंजाब विधान सभा के अंदर प्रस्ताव लैके आओ, बहुत सम्मति नाल रद्द करके ताकि एक प्रैशर बिल्ट हो सके। लड़ाई अधूरी है, हजे लड़ाई ये नहीं हैगा भी कोई मोदी साहब मन गए, केंद्र मन गया भी ठीक है जी असी खेती सुधार ऑर्डीनेंसा नूं बिल दा रूप नहीं देवांगे, लड़ाई बाकी है। पर असी कानूनन तौर पर जो पंजाब असैंबली नूं करना चाहिए सी वो कीता। सो मैं ये दोस्तों का ऋणी हाँ। खेती सुधार ऑर्डीनेंस संखेप कमां ते तूतां वाला खूह नावल सीगा, जदों मेरे एज ग्रुप के जिन्ने दोस्त पढ़ते होणगे, पढ़िया होगा नावल वो लाजमी। उहदे च एक सेठ शाहूकार किसान की जमीन हथियाउण वास्ते की कुछ करता। ये खेती सुधार ऑर्डीनेंस निचोड़ कढ़ के जे मैं कह देवां ते पंजाब दे 80% छोटे ते मीडियम किसान नूं बेज़मीना करन वास्ते है। अडानियां ते अंबानियां दा खेती जिहड़ी पंजाब दी उपजाऊ धरता इहदे ते कब्जा कराउणा ते पंजाब दे किसान नूं मजबूरी बस खेत मजदूर अडानियां दा बनाउण वास्ते। सो इस करके बड़ा हार्मफुल है। साडा खेती प्रधान सूबा धुरा साडी गड्डी दा खेती है। जे किसी गड्डी दा दोस्त धुरा टुट जाए तो वो गड्डी कदे चल नहीं सकती। व्यापार चलेगा, मैं खुद इंडस्ट्रीलिस्ट हाँ, व्यापार चलेगा। स्कूटर मोटरसाइकिल स्कूटर कारां सोना बजाजी कपड़ा ये विकणगे जे किसान की जेब च पैसे होणगे। सो इस करके देर आए दुरुस्त आए कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रस्ताव लैके आए जिहड़ा बहुत सम्मति दे नाल BJP के 2 विधायक विरोध च ते पंजाब के डोगरा टब्बर जिहड़े नैगेटिव भी सीगे MLA अकाली दल दे वो कोई अंदर नहीं वड़िया। दुख ते अफसोस है कि वो अकाली दल जिहड़ा राज्यां दे वध अधिकारां दी लड़ाई लड़दा रहा शुरू तो, चाहे वो पाणियां दे मसले की गल होवे, चंडीगढ़ की होवे, सूबਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ राखी देश के अंदर सब तो पहली कतार 'ਚ अकाली दल हुंदा सी। ते अज दुख अफसोस है कि अकाली दल के उत्ते काबिल टब्बर अपना चमड़ा बचाउण वास्ते मोदी का तोता बन गया। दुख होया कि अकाली दल का कोई भी मैंबर करोना की आड़ दे विच भी असी पॉजिटिव जिहड़े नैगेटिव सानूं बढ़न नहीं दिंदे। इस गल का दुख है पंजाब के लोगों ने। अगे SC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम बहुत करोड़ी कपड़ा लोक इंसाफ पार्टी ने पंजाब विधान सभा के अंदर धरना लाया, कैप्टन साहब तो मांग की कि ये कोई दोष नहीं है। दोष हुंदा जो कोई अपोजिट पोलीटिकल पार्टी कोई अपोजिशन लीडर कोई MLA कोई MP अपोजिशन पार्टी का वो कोई इल्जाम लावे किसी के उत्ते सत्ताधारी के उत्ते, फिर वो दोष हुंदे आ। फिर ये कहा जाता भी इन्हां दोषां की जांच वास्ते लो जी फलानी कमेटी बनाती। इत्थे तां रिपोर्ट ही एडिशनल चीफ सैकटरी कर रहा, प्रिंसीपल सकत्तर वैलफेयर। हुण एडिशनल चीफ सैकटरी तो बाद एक पोस्ट पंजाब दे विच आ चीफ सैकटरी। एडिशनल चीफ सैकटरी दी पोस्ट एडिशनल चीफ सैकटरी सीनियर IAS रिपोर्ट कर रहा भी दलित विद्यार्थियों के भविख वास्ते वजीफा स्कीम जिहड़ी केंद्र वालों पैसे आए उहदे च बहुत करोड़ी कपड़ा हो गया। रिपोर्ट की कापी मैं नाल लैके गया, अपने यत्नां नाल रिपोर्ट की कापी प्राप्त की, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह टस तो मस नहीं होए। असी अद्धा पौना घंटा वाहवा नारेबाजी भी की, उन्होंने बेंच मूहरे बह के CBI जांच की मंग की भी केंद्र के फंड आ CBI जांच करे, मंत्री नूं बर्खास्त करो, नहीं मन्ने। फिर उस तो बाद दे विच लोक इंसाफ पार्टी के दलित विंग ने कल धर्मसोत साहब की कोठी ते जाके मनविंदर ग्यासपुर एंड जरनैल नंगल उन्होंने अपने तन दे लीड़े ला के सुटते भी असी दलित हाँ,
ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਬਚਿਆ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਸਾਡਾ, ਨੰਗੇ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਫਿਰ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਘਿਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਘਪਲਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਰ ਤੇ ਖਤਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਵੱਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਐਮਸ਼ਿਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਘਪਲਾ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈਵਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ 1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਘਪਲਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, 200 ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਤੀਜਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੇ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਕੈਮ ਘਪਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿੰਚ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਸੋ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਬੰਗਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਖੜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੱਕੀ ਕੀ ਭਾਅ ਵੇਚੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ 650 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿੰਨਾ? 1850, 1200 ਰੁਪਇਆ ਉੱਡ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ। ਮਗਰ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 1850 ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ। ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ? 101% ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਡ ਐਂਡ ਈਵਨ ਮੰਨਦੇ। 7 ਦਿਨ 'ਚੋਂ 2 ਦਿਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, 5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਡ ਐਂਡ ਈਵਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲੇ ਬਚੇ 2 ਦਿਨ। ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਕਿਰਾਇਆ ਕੱਢ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਭੂਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਟਰੰਪ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਬੈਠਾ, ਯੂਐਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਮਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਸ ਮਾਸਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਡਾਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਮਦਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਜਮੂਰੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਐਂਡ ਕਰਫਿਊ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਾਉਂਦਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ, ਲਾ ਫਤਿਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਫਿਊ ਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮਾਤੜ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਾਤੜ ਸਾਥੀ ਉਹਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣ ਲਓ ਧਰਮਰਾਜ ਬਣ ਕੇ, ਯਮਰਾਜ ਬਣ ਕੇ, ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਬਹੁਤ ਕਰੋੜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਸਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਾਧਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੇਪੀ ਆ ਮਾਸਕ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੇਪੀਆਂ ਲਾਓ, ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਲੁੱਟੇ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਲੁੱਟ ਵੇਚੇ, ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਬਣਾ ਲੀਕੇਜ ਕਰੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਪੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵਚਨ ਫੇਰ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੁਝ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵਿਖੇ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ CBSE ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ NOC ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੂੰ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ DCਆਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਚਾਰजेस ਲੈਣੇ ਆ? ਕੀਤੇ ਜਾਊਗੇ ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਜਰਨੈਲ ਨੰਗਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ PhD ਹੋਲਡਰ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 73 ਸਾਲ 74ਵਾਂ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, 73 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਬੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਬਿਆਨ ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਮੈਂਬਰ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੈਕਸਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ। ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਬਦਲੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਦਊਗਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਓ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਟੰਕੀ ਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਆ। ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ। ਅਸੀਂ 2017 'ਚ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੀ ਆ, ਵੱਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਆ, ਝੂਠੀਆਂ ਸੂਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਗਏ। ਪਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਾਂਟ ਕੀ ਹਾਂਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੜ੍ਹਤੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਜੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਲਬੂਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨੈਸਟ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ 7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 5 ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਭਰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਆ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ 7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਰਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬ TV।